Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 8 of PGTRB, Approaches to Literature, and we are with literary movements. Particularly, we are with the Angry Young Men as a movement. What is Angry Young Men movement? This movement was very popular in the 1950s to 1980s. It was a group of young British novelists and playwrights who reacted against the government norms. They felt that the reform norms of the government was not up to the expected level. என்ன பண்ணாங்கன்னா the government, British government had a lot of policies, and the policies benefit ஆனவங்க தான் இவங்க. ஆனா they felt that the government policy was not sufficient enough for the empowerment of people. அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சில people, and most of the writers of Angry Young Men movement were from the lower middle class, from the lower section of the society. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு எல்லா மக்களையும் போய் சேர்ந்ததில்லை, அதே நேரத்துல பெரிய அளவுக்கு உதவியாக இருந்ததில்லை அப்படின்னு நினைத்தவர்கள் இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா they were against capitalism. They were deadly against capitalism, and they believed that the British government was supporting the capitalists, and anti-capitalist stand is presented in the novels and plays written by Angry Young Men writers. இதுல முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமான ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இதுல கீழே இருந்து முக்கியமான நேம்ஸ் நான் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். First one is John Osborne. Look Back in Anger, 1957, is considered to be a representative work of Angry Young Men movement. John Osborne, Look Back in Anger. அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு Kingsley Amis உடைய Lucky Jim takes the next important ranking, and then followed by Alan Shillett, Sunday Night and Sunday Morning, followed by the other works. The John Wayne, John Brain, Bernard Copes, Arnold Wesker, in the names எல்லாமே is associated with Angry Young Men movement. Then அடுத்த group மூவ் ஆகுதா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there is a bit of lapse, அது ஓவர்லாப் ஆகி 2-3 வந்துருச்சு. ஓகே, அதனால அதெல்லாம் கிளாஸ் பண்ணி ஐ எம் கமிங் டு போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்ரரி மூவ்மெண்ட். போஸ்ட் கொலோனியல் அல்லது போஸ்ட் மாடர்னிசம், இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் இதுல நீங்க யூ வில் ஃபைண்ட் இன் பிரிண்டட் புக்ஸ் டூ டிஃபரெண்ட் வேரியன்ட். என்ன அப்படின்னா, ஒன் இஸ் ஹைஃபனேட்டட் அண்ட் அது ஒன் இஸ் நான் ஹைஃபனேட்டட். போஸ்ட் கோலன் கலோனியல் ஒரு டேஷ் கொடுத்துருப்பாங்க, போஸ்ட் டேஷ் கலோனியல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு இதுல வந்து டேஷ் போடாம இருக்கும். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ டெர்மினாலஜிஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போஸ்ட் colonial without hyphen or without a dash in between means it is a continuation of colonial ideology. Post dash colonial nu vanduchina it is a reaction against colonial ideology. இந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு பேசிக்கா இருக்கணும். ஓகே, அப்ப போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்ரேச்சர் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this post colonial literature is literature by people from the erstwhile colonies, or it is about the people of the colony. Okay, இந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு தெளிவு வேணும். போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கும்போது ஒண்ணு இது காலனி இருந்த மக்கள் எழுதி இருக்கலாம், அல்லது ரூலர்ஸ் எழுதி இருக்கலாம், அல்லது ஆஃப்டர் பிகமிங் இண்டிபெண்டன்ஸ், after being freed from the clutches of the colonizers, the colonies have become independent, and those people, they write about their past and about their present. That comes under post-colonial. Okay, and
மோஸ்ட்லி போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்ரேச்சர் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த கொஸ்டின் ஆஃப் அதர்னஸ் அப்படிங்கிறது. அதர் அப்படின்னா the ruler the ruled people, the rulers and the other. The ruler is prominent, he plays a prominent role, and the other is in the marginal position. இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வந்து கலோனிய ஏகாதிபத்தியத்துல ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு. அப்ப இந்தியன்ஸ் பிகம் தி அதர் தேர். The Indians become the other. How does the self rule the other அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் it focuses on the problem of identity, and it also focuses the problem of the race, white race and the black race. Okay, black world la white race has become prominent and the black race has become subservient. கீழே அவர்கள் கீழே தள்ளி மிதிக்கப்பட்டார்கள். எங்க ஆப்பிரிக்கால Africans were not given respect. That is focused in post-colonial. இப்போ post-colonial works அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப முக்கியமான works என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து Chinua Achebe's novel Things Fall Apart. Chinua Achebe is a very famous post-colonial novelist, a Nigerian novelist, a teacher, a social activist who wrote a very famous novel Things Fall Apart. The Things Fall Apart அப்படிங்கிற டைட்டில் எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டது? W.B. Yeats' Second Coming. It was taken from W.B. Yeats' poem The Second Coming, where there is a very famous statement. Things fall apart and the center cannot hold. அந்த ஒரு லைன் வந்து ஒரு டைட்டில் எடுத்துக்க Things Fall Apart. It is to show how a particular tribe was losing its power. Igbo tribe, particularly Chinua Achebe என்ன tribe பத்தி பேசினாரு அப்படின்னா, he was speaking about Igbo tribe and how Igbo tribe was belittled by the colonizers and by Christian faith. வெளிநாட்டில் வந்த அந்த கிறிஸ்தவம் எவ்வாறு இந்த இக்போ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிய நசுக்கியது, அதை எப்படி அசிமுலேட் பண்ணி அப்படியே உள்வாங்கியது. And the people identity was their religion, was their lifestyle, and how the identity of the blacks was erased by the white religion and the white education. அப்படின்னு சொன்ன நாவல் தான் Things Fall Apart. அதற்கப்புறம் you have a very symbolic novel by V.S. Naipaul, A House for Mr. Miss Was, Caribbean novelist, Trinidad அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து நாவல்ஸ் எழுதினவர். V.S. Naipaul, Indian born Caribbean writer. And then you have Salman Rushdie. Okay, Salman Rushdie famous novel என்ன, Midnight's Children, winner of Booker and Bookers of Booker. Okay, Man Booker magical realism employ பண்ண ஒரு அழகான work Midnight's Children. Okay, and then you have a theory book by Edward Said called Orientalism. Orientalism 1978. That is considered to be a very important theory book in post-colonial literature. Orientalism என்ன அப்படின்னா, how does the West look up to the East in their literary works. இந்த மேலை நாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கீழை நாடை எவ்வாறு தங்களுடைய இலக்கியங்களில் பிரதிபலித்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான், அதுதான் அந்த ஓரியன்டலிசத்தினுடைய சாரம். அப்ப மேலை நாடுகளில் இருந்தவர்கள் இந்த கீழை நாடுகள், பர்டிகுலர்லி இந்தியா போன்ற நாடுகளை வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பிரசன்டட் அஸ் a land of barbarians, காட்டு மிராண்டிகளின் தேசம். It is considered to be the land of robbers, thieves, serpents and thorny bushes. இப்படிதான் அவர்கள் வரலாற்றிலே எழுதி இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த ஒரு படைப்புகளை படிக்கக்கூடிய மேலை நாட்டவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த மாதிரி ரொம்ப பின்தங்கிய நாடு போல இருக்கு, காட்டு மிராண்டிகளின் தேசம் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. This is called the prejudice of the West towards the East. அதை கொஸ்டின் பண்ண ஒர்க் தான் எட்வர்ட் சைட்ஸ் ஓரியன்டலிசம்.
அதற்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான மூமெண்ட், இன்னைக்கு நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் கால்ட் போஸ்ட் மாடர்னிசம். போஸ்ட் மாடர்னிசம் இஸ் த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் மாடர்னிசம். இதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போஸ்ட் மாடர்னிசம் செலிப்ரேட்டட் டிஃபரன்ஸ். A movement which celebrated difference, a movement which celebrated fragmentation, a movement which actually removed the barrier between high culture, low culture. எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம். இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசத்துல முக்கியமான நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம மாடர்னிசத்துல பார்த்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் போஸ்ட் மாடர்னிசத்துலயும் இருக்கும். Sometime there are one or two features which are against modernism. அது என்ன அப்படின்னு போக போக பார்ப்போம். இன்னைக்கு கன்சூமரிசம் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன் அண்ட் கல்ச்சரல் இன்ட்ரூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாமே எங்க வந்தது அப்படின்னா போஸ்ட் மாடர்ன் திங்கர்ஸ்ல இருந்து தான் வந்தது. டுடே we speak about knowledge and power. இந்த நாலேஜ் அண்ட் பவரை வந்து ப்ராப்ளமடைஸ் பண்ண ஒரு பெரிய திங்கர் அப்படின்னா மைக்கேல் ஃபூகோ, மிஷேல் ஃபூகோ, மைக்கேல் ஃபூகால்ட்னு எழுதுவாங்க. A man who spoke about power politics, archaeology of knowledge, knowledge and power, அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எழுதினவர். அவர் வந்து போஸ்ட் மாடர்ன் திங்கர். இதுல ரொம்ப முக்கியமான போஸ்ட் மாடர்ன் திங்கர்ஸ் யாரு, போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து ஜூலியன் பார்ன்ஸ், டான் டெலிலோ, டானி மாரிசன், வால்டமிர் நபோகோவ், தாமஸ் பின்ச்சன், சல்மான் ரஷ்டி அண்ட் கர்ட் வானிகட். ஓகே, அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர் இருக்காரு. அதற்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஒன்லி டு ஸ்பீக் அபவுட் த டெக்னிக் தட் இஸ் அடாப்டட் பை postmodern thinkers. What are the major techniques adopted by postmodern thinkers அப்படின்னா, intertextuality. The first one is intertextuality. Intertextuality na என்ன? Connecting one text with the other by actually including a small reference from one text into the other. வேற ஒரு இலக்கியத்திலிருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேசேஜை எடுத்து இன்னொரு இலக்கியத்தின் உள்ளே வைக்கும் பொழுது, பை வே ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் யூ ஹாவ் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் திஸ் டெக்ஸ்ட் டு தி அதர். இது எதுக்காக அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா, டு ஷோ தட் எவ்ரிதிங் இன் தி வேர்ல்ட் இஸ் கனெக்டட். ஆல் லிட்டரரி டெக்ஸ்ட் ஆர் கனெக்டட். ஓகே, அப்படின்னு காட்டுவதற்காக. தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி. இதை வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணுமா, இட் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்டிங். இது என்னன்னு சொல்றோம்? ஹைப்பர் லிங்கிங். இப்ப இந்த இன்டர்டெக்சுவாலிட்டியோட கனெக்ட் ஆன ஒரு ஸ்காலர் யாரு, போஸ்ட் மாடர்ன் திங்கர் அப்படின்னா ஜூலியா கிறிஸ்டேவா. ஜூலியா கிறிஸ்டேவா இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி. அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா parody. Parody அப்படின்னா to make fun of a serious work of art. That is called parody. Parodying அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது pastiche. Pastiche, PASTICHE. Pastiche அப்படின்னா இட்ஸ் a literary collage. என்ன பண்றது அப்படின்னா பேட்ச் ஒர்க். அங்க இருந்து கொஞ்சம், இங்க இருந்து கொஞ்சம், இங்க இருந்து கொஞ்சம், எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மிக்சர் இஸ் a new ingredient but it is a combination of various snacks. அதே மாதிரி ஒரு லிட்டரரி டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய லிட்டரரி டெக்ஸ்ட்ல இருந்து உள்ள கொண்டு வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் பாஸ்டிஷ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மாடர்னிசத்துக்கும் போஸ்ட் மாடர்னிசத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா, இட் ஹைலைட்டட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பைனரி ஆப்போசிட். ஒரு டெக்ஸ்டுக்குள்ளார there are binary opposites அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டெக்ஸ்டுக்குள்ளாரையே there are two sets of values. அதுல ஒரு செட் வந்து it is celebrated whereas the other set is less celebrated. Concepts which are at war within the text. என்ன சார் எனக்கு புரியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்னு வந்து ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, மேன் உமன் they are binary opposites.
இதுல man is celebrated, woman is not celebrated. So there is a tension between these two, and the tension which keeps the text active. அதே மாதிரிதான் black white, இந்த மாதிரி பைனரி ஆப்போசிட்ஸ் ஆர் integral to existence. அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டினது that is போஸ்ட் மாடர்ன். இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஸே ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார். Who is the author of the essay Postmodern Condition? This is a question. Kindly make note of the question. Lyotard. Yeah, Jean-Francois Lyotard, Lyotard. He wrote an essay titled Postmodern Condition. இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன், ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு என்லெஸ்ஸா போயிட்டு இருக்கோம். Kindly browse for the difference between modernism and postmodernism given by Ihab Hassan. IHABHASSAN. Ihab Hassan ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? He had made a study of the concepts present in modernism, postmodernism. நீங்க கூகுள் பண்ணி இமேஜஸ்ல போய் தெரிஞ்சீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதை எடுத்து வச்சு அப்படி பார்த்துக்கோங்க சைட் பை சைட். ஓகே. அந்த பாரடி அப்படின்னு வரும் பொழுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாரடி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஆர்வெல்லுடைய அனிமல் ஃபார்ம், which is a political allegory, which comes under the category called satire. It also comes under the category called animal fable. It is written by George Orwell. எதை பத்தி எழுதினாரு அப்படின்னா, he was using animal fable as storytelling in order to parody Soviet revolution, Communism. glorious Communism. revolution. கம்யூனிசத்தை வந்து ப்ராப்ளமடைஸ் பண்றதுக்காக அந்த கம்யூனிஸ்ட் ரெவல்யூஷன், சோவியத் ரெவல்யூஷன், குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் 1917, அக்டோபர் ரெவல்யூஷன், அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாரு? அனிமல் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு நாவல் எழுதி இருந்தார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதின ரொம்ப முக்கியமான நாவல் 1984 அப்படின்னு இருக்கு. Today I think I'll stop here. The next class I'll take you into the other aspects of this unit.